چلیں جی چوتھ انبے کی زیارت کے لیے تمام ساتھیوں کے ہمراہ راب نواز محمدی صاحب روحانی طور پر شامل ہیں اور راب نواز نول صاحب ظاہری طور پر شامل ہیں، اور جنید سمدانی اور وسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ یہ مقام کون سا ہے جی؟ ماشاء اللہ جی، یہاں سے حضرت شہباز قلندر مدینہ شریف تشریف لے جاتے تھے، اور یہ اس مقام سے متصل مسجد ہے۔ مسجد نماز نہ پڑھنی ہے کوئی سارے نماز رہی ہے مڑوں گا چلنے وضو تو ہے ہی سارے پہلے زیارت کر کے واپسی تو نماز پڑھ دیں تھے، ٹھیک ہے؟ آ جاؤ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، یہ وہ مقام ہے، چلیں آگے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب، یہ جگہ منسوب ہے حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ بسم اللہ، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ قلندر بابا نے برباد کیا، ادھر سے واپس ہے اور جگہ پہ چلا کھاتا ہے۔ یہ ہے جی وہ غار جہاں سے نسبت ہے سرکار کی کہ آپ نے یہاں سے سفر شروع کیا، سفر مدینہ، اور پھر مدینہ شریف تشریف لائے۔ مدینہ شریف سے یہ ہے وہ غار جہاں سے آپ نے سفر مدینہ شروع کیا، حج پر گئے، اور پھر جب واپس آئے تو پھر اس غار سے سرکار نے واپسی ظہور فرمایا۔ یہ ہے وہ غار، ملاحظہ فرمایا، سبحان اللہ، جی یہ شہد کا چھتا ہے، یہ مولانا نے تو کھا دیا تھا لوگوں کا، یہ لوگوں سبحان نے چل کے پھر پورے پیڑ پہ سبحان۔ یہ والا جی یہ پورا چھتا ہے۔ یہ ہے جی شہد کا چھتا، ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام نے آپ کو تحفہ دیا تھا، پھر لوگوں نے یہاں سے شہد لے کے بیچنا شروع کر دیا، تو جب اس برے کام میں بیچنے کی طرف چلے گئے، لالچ میں آ گئے، تو پھر یہ سارا پتھر کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ مقام، اور یہ ہے وہ مقام جہاں پر آپ نے بیٹھ کے چلا فرمایا، چلا گاہ سرکار کی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اتنے بیٹھ کے نہیں چلا کر سکتے؟ اجازت نہیں ہے؟ نہیں اجازت نہیں ہونی، پبلک دی کہ سرکار دی؟ سرکار کو تو اجازت مل ہی جانی، ہاں جی انہیں تو نہ نہیں کرنی، پبلک ناراض ہو پبلک نے ناراض ہونا ہے۔ چلو کسی ٹائم اتنے بیٹھا گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لیجیے جی، ہم نے بزرگوں کے اس مقام کی بھی زیارت کی جہاں سے حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے تھے حج کے لیے مدینہ شریف۔ یہ خاص ان کی غار ہے، اس غار کے راستے سے آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ یقینی طور پر اتنا لمبا سفر غار کے ذریعے تو بڑا لمبا اور مشکل ہوگا، یہ روحانی سفر ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے غار کے اندر گئے اور بس پھر غائب، اور پھر اس غار میں گئے اور اس غار سے نکل آئے۔ اگلا سارا سفر جو ہے وہ طے الارض کے ذریعے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی اس غار میں گئے ہیں بس، ورنہ یہ سارا سفر جو ہے یہ طے الارض کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور طے الارض وہ سفر ہے جو ایسے لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ سفر کر سکتے ہیں، اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ ان کا روز کا روٹین کا یہ سفر ہوتا ہے جس میں وہ
किसी भी वक्त कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने में जा सकते हैं। और ये तय अर्ज़ भी मकामात के लिहाज से होता है। बाज़ बुज़ुर्गों को तय अर्ज़ इस कुरे अर्ज़ के अंदर ही इजाज़त होती है, ज़मीन के अंदर की। और बाज़ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनको तय अर्ज़ कायनाती हासिल होता है, वो चाँद पर भी जा सकते हैं, मरीख पर भी जा सकते हैं, कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। चले जी, जूता इधर उतार के जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह समद, 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 अल्लाह समद। ये है जी तख्त कलंदर। ये वो मकाम है जो इन 4 यारों के साथ मंसूब है। हज़रत सखी शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। ये चारों हस्तियाँ अपने अपने इलाक़ों से सफ़र करके तय अर्ज़ के ज़रिए यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे और यहाँ बैठकर अपनी गुफ्तगू शुनीद किया करते थे। ठीक है, इसलिए इस जगह का नाम चौथम रखा गया, 4 थंब वाली जगह। थंब तो यकीनन ये जो 4 थंब बने हुए हैं, पिलर थंब पंजाबी में, सिंधी में पिलर को कहते हैं। ये आप देख लें, 4 पिलर बने हुए हैं। ये 4 पिलर तो यकीनन बाद के बने हुए हैं, लेकिन असल 4 थंब जो है ना, वो 4 हस्तियां हैं। और जैसा कि अब्बा जी की किताबों में आपने देखा है, मिफ्ताहुल वलायत एक किताब है जिसके अंदर इसम अल्लाह उस्मद का ज़िक्र किया गया है। और इसम अल्लाह उस्मद के अंदर आपने तय अर्ज़ का भी ज़िक्र फरमाया है कि इसम अल्लाह उस्मद के जो आमिलीन हैं, वो जब एक ख़ास मकाम हासिल कर लेते हैं तो फिर उनके लिए तय अर्ज़ मुमकिन और आसान हो जाता है। तो इसी वजह पर ये मारूफ़ है कि ये चारों शख्सियात अपने वक़्त में अल्लाह उस्मद के बेहतरीन आमिल थे। यकीनन अब भी उनकी रूह मुबारक या अरवाह मुबारक जो हैं, वो इस इसम के ज़रिए से जो लोग भी दुनिया में अमल कर रहे हैं, उनकी इजाज़त से तो फैज़याब उनको कर रही हैं। और हम भी चूँकि इसके अमल हैं तो हम भी उनसे बेशक फ़ैज़ ले रहे हैं। जैसा कल रात को हमारा इरादा था कि हमें 3 दिन यहाँ पे लगेंगे इतनी बड़ी हस्ती की मुलाकात के लिए, लेकिन सरकार ने हमें ज़ियारत भी बख्शी और ख़ुसूसी इनामात से भी नवाजा। ये सरकार की करम नवाजी है, जहाँ पर हम समझते हैं कि ये हमारे मुर्शद हज़ूर क़िबला फ़कीर सैयद महबूब अली शाह गौस-उज़्ज़मा रहमतुल्लाह अलैह के बेटे या मुरीद होने की जो निस्बत है, उसकी उन्होंने लाज रखते हुए ख़ुसूसी मेहरबानी और शफ़क़त फरमाई। हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं, अपने मुर्शिद के भी शुक्रगुज़ार हैं और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी शुक्रगुज़ार हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम के भी शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह करीम के भी शुक्रगुज़ार हैं। और शुक्राना अल्लाह ताला का अदा करना हकीकत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर शुक्राना अज़ ख़ुद नेमत काबिल शुक्राना होकर, शुक्राना दर शुक्राना होकर अदायगी शुक्राना महाल होती है। अल्लाह ताला हम सब के सफ़र को कबूल फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए और दस्ते शिफा से फैज़याब फ़रमाए, दस्ते शिफा अता फ़रमाए। अल्लाह करीम इस मज़ार मुबारक और इस की हाज़िरी पर और इस उनकी इस निस्बत वाली जगह पर हाज़िर होने वाले लोगों पर अपनी ख़ुसूसी रहमतें और नेमतें नाज़िल फ़रमाए और यहाँ पर आने वाले बे औलादों को औलाद सालेह अता फ़रमाए, बीमारों को सेहत कामिला अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को रोज़गार हलाल अता फ़रमाए, रोज़गार वालों के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, सेहत व आफ़ियत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, दीन दुनिया और आखिरत की आफ़ियत अता फ़रमाए और सिरात मुस्तकीम पर कारबंद फ़रमाए, ख़ात्मा बिल ईमान हो।
یا رب العالمین بالخصوص جتنے ہمارے پیر بھائی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا اور جنہوں نے دعا کے لیے نہیں کہا لیکن ہمارے سلسلے سے منسلک ہیں، ہمارے دست بیت ہیں، ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما یا رب العالمین۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کے باری باری نام لینا محال ہے کیونکہ تعداد ان کی کافی ہے۔ یا رب العالمین اپنا کرم فرمائیے، ان سب کے نام ہمارے دلوں میں ذہنوں میں موجود ہیں، آپ قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد علیہ وسلم۔ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ اس چینل پر بنے رہیے، ہم عن قریب آپ کو اسی طرح کے اور بہت ساری ویڈیوز دکھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی مفید باتیں آپ اس چینل پر حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔